Hello students, today I am going to demonstrate the experiment called torsional pendulum, one of the experiment of first BSc second sem. This experiment related to elasticity. In elasticity, we have three types of modulus, one Young's modulus, rigidity modulus and bulk modulus. In this experiment, we are going to find out the rigidity modulus of the given wire. Let's start the experiment. Aim. First, we see the aim of the experiment to determine couple per unit twist and rigidity modulus of the material of the given wire using torsional pendulum. By using torsional pendulum, we are going to find out the rigidity modulus of the material and also couple per unit twist. Apparatus. Required apparatus are circular plate, iron stand, wire, screw gauge, stop clock, digital stop clock we are using here, and meter scale. By using these apparatus, I am going to demonstrate the experiment. Diagram. In this diagram, we can see that metal disc is suspended by a wire with a fixed edge. Arrow mark showing the direction of twisting. Principle. When a body is suspended by a wire, first in one direction we give the oscillation, then it reverse in a reverse direction it start oscillating, but the center of gravity of the body remains constant. Such oscillation is called torsional oscillation and the system is called torsional pendulum. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 and 4 ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್, that we call it as torque. That restoring torque is directly proportional to angular displacement. That proportionality constant we call it as couple per unit twist. A couple per unit twist na ನಾವು ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು couple per unit twist ಜೊತೆಗೆ moment of inertia of a metal disc ನ find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and also rigidity modulus of the wire. Formula. To find the couple per unit twist, we have C equals to 4 pi square I divided by T square of mean. C na find out madakiro anta formula. So, ಇಲ್ಲಿ I is the moment of inertia of the circular plate about two different axes. We considering two different axes here. One, the plane which is perpendicular to the ವೈರ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ವೈರ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. Second one, rigidity modulus. N equals to 8 pi L divided by R per 4 into I divided by T square of mean value. So, idanna now L is the length of the experimental wire. I, moment of inertia along two different axes alli now consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So, ನಮ್ಗೆ axis passes through the center and perpendicular to its plane ಆದಾಗ I equals to mr square divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆದಾಗ I equals to mr square divided by 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. R is the radius of the experimental wire. N is the rigidity modulus of the given wire. So ಇದು ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಝೀರೋ ಎರರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
by closing the screw gauge. ನಮ್ಗೆ 0 ಎರರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೈನ್ ಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ 0 ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಎರರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ ವೈರ್. ನಾವು ವೈರ್ ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ HSD. ಸೊ ಪಿಚ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ರೇಷಿಯೋ ಗಿವ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ PSR HSR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 0 ಎರರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. After finding the radius of the wire, we have to find out the mass of the metal disc. Now metal disc na consider ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ we can find out the circumference. Circumference ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ, ಆ ವೈರ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಂತ್ ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಂಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು. ನಾನು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 and 4 ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 oscillation, in steps of 5 oscillation we have to record the time. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 40 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್, 15 ಆಸಿಲೇಷನ್, 20 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. 2 and 4 ಮೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 and 4 ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, 5 ಆಸಿಲೇಷನ್, 0 ಇಂದ ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 1 ಆಸಿಲೇಷನ್, 2 ಆಸಿಲೇಷನ್, 3, 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ 5th ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ಅಪ್ ಟು 40 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು 40 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ನಾವು 2 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ 5th ಆಸಿಲೇಷನ್, 10th ಆಸಿಲೇಷನ್, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ I/T ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್, ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಎಂಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋಂತ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಪಿಚ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನಾವು 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ LC ನ 1 millimeter ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, LC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.01 millimeter ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ LC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 0 ಎರರ್ ಬೇಕು. ಆ 0 ಎರರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ 0 ಎರರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ PSR, HSR ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. PSR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದಿದೆ, HSR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 79 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ನಮ್ಗೆ -1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.8 ಬಂದಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ TR = PSR ಪ್ಲಸ್ HSR -0 ಎರರ್ ಇಂಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ 0.8 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. D = 0.8 millimeter. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ ಆಸ್ 0.4 millimeter. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 0.4 × 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ we have to find out the moment of inertia. Moment of inertia 2 axis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
to find the moment of inertia we required mass na balancer na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು mass na find out ಮಾಡಿದ್ವಿ 1.5 kg and circumference na 0.485 meter ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.0772 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ 0.30 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ I ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mr² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆದಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ I ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mr² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.5 ಇಂಟು 0.0772 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. We get 4.4732 into 10 power minus 3 kg meter square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆದಾಗ I ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mr² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.5 ಇಂಟು 0.0772 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 2.366 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 kg meter square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ 10, 15, 20 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ 25, 30, 35, 40 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಾವು 25ಗೂ 5 ಇರೋಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ 20 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 3.99. ಅದೇ ತರ ನನ್ಗೆ 10ಗೂ 30 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 15ಗೂ 35 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 20, 40 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಂಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 3.99. ಅದೇ ತರ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 13.5 ಬಂದಿದೆ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25ಗೂ 5ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 56.3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.815, 2.82, 2.82, 2.815 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2.817 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ I ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ 2.817 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.825 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2.834 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ I ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, I ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವೈರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ R ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೈರ್ 0.30 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ C ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 pi square I divided by T square mean value. So by substituting the values in this formula we get C equals to 0.01176 Newton meter
per radian. So couple per unit twist na ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ by substituting I by t square mean value. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವೈರ್. ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 pi l ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಪವರ್ 4 ಇಂಟು I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, I by t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8.342 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವೈರ್. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್, couple per unit twist of the given wire is C equals to 0.011176 Newton meter per radian. Second one, rigidity modulus of the wire is N equals to 8.342 into 10 power minus 10 Newton per meter square. So torsional pendulum na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು moment of inertia, couple per unit twist and rigidity modulus of the wire ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.